going to read the another paragraph all the way to the end. I'm going to explain to you sentence by sentence, okay? 자, the Cambrian explosion posed a special problem for Charles Darwin, who in 1859 published his explanation for how living things evolved. 그죠? 자, Darwin's theory proposes that the current diversity of life had emerged after a very long time. Natural selection needed a long period to work the small changes that produce the species we see today. That idea required that evolution occur gradually and that the fossil record showed this gradual change. But the record in fact showed that the beings that arose during the Cambrian explosion could not be found in the pre-Cambrian period. Darwin himself conceded that this missing fossil record could be used as an argument against the validity of his theory. Indeed, that argument is asserted today by those who believe in creationism or intelligent design, 소영아, the view that life was created at one time by a divine being. 됐죠? 아니, 선생님이 사는 거야. 선생님이 미워서 부르는 게 아니라 일어나라고 깨라고 부르는 거야. 서영아, 너무 졸리면 좀 서 있어. 혹시라도 졸리면 알겠지? 자. 아무 선생님 잘못 본 거야. 괜찮아. 자, 설명합니다. 자, the Cambrian explosion. 뭡니까? 우리 계속 했죠, 그죠? 캠브리안 지질학 시기에 있었던 생명 다양종의 갑작스러운 증가를 캠브리안 익스플로전이라고 부르죠, 그죠? 여러분, 조금 전에 내가 설명한 것처럼 여러분 뷰리가 뭔지 압니까? Any passage you read, everything is repeated more than twice, three times, four times. 알겠습니까? 읽다 보면 이해를 못하는 게 almost impossible 합니다. 글 쓴다는 게 무슨 과정입니까? 전부 다 반복입니다. 왜 반복입니까? 처음에 인트로덕션에 띄서 쓰죠. 그 띄서스 내용을 갖다가 디테일로 쓰는 게 뭡니까? 본론 아닙니까? 본론을 한 번 씁니까? paragraph 1, body paragraph 2, body paragraph 3 계속 비슷한 거 연거푸 반복하죠, 그죠? 내용만 조금씩 바뀔 뿐이죠. 컨클루전에서 뭐합니까? 띄서스를 또 한 번 이야기하죠. 반복될 수밖에 없습니다. 여러분들이 전체적으로 보는 안목만 있으면 읽기는 100% 할 수 있습니다. 자, 그래서 요게 posed a special problem. posed가 무슨 말입니까? 뭔가 문제를 가지고 있다 이 말입니다. 알겠죠, 그죠? pose 한다는 게 그런 문제를 가지고 있다는 말입니다. A special problem, 어떤 특별한 문제를 가지고 있답니다. 어떤 특별한 문제를 누구한테 가지고 있다? For Charles Darwin. 찰스 다윈한테 어떤 특별한 문제를 가지고 있답니다. 어떤 사람입니까? Who in 1859, 1859년에 published his explanation for how living things evolved. 찰스 다윈이 1859년에 어떤 책에 썼겠습니까? 종의 기원이나 진화론 이런 데 썼겠죠. 원래는 둘 중에 하나인데 잘 모르겠습니다. 자, 그래서 1859년에 뭔가를 퍼블리시 됐다는 무슨 말인가? 책을 표현했다는 거죠. 그죠? 어떤 책을 표현했다는 겁니까? 어떤 책인데 그 책 안에 무엇이 들어있는 그의 설명입니다. For 뭡니까? How living things evolved. 어떻게 살아있는 것들이 진화하는지에 관해서 그의 설명을 출간한 그 찰스 다윈에게는 요 캠브리안 시기의 생물학적 다양성의 증가가, 갑작스러운 증가가 특별한 문제를 가지고 있답니다. 왜 그렇게 했습니까? 내가 설명 좀 했죠. 찰스 다윈의 진화론에 의하면 생물이 진화하는데 시간이 걸리기 때문에 진화 자체가 그레주얼, 뭡니까? 차츰차츰 일어나야 되는데 왜 캠브리안 시기에만 갑자기 프리캠브리안 시기에 어떤 생명의 다양성이 갑자기 많이 일어난 것처럼 보이는가 이 말입니다. 그래서 찰스 다윈의 어떤 이론에 이런 책에 나왔던 이론에 반하는 내용이란 말입니다. 알겠죠, 그죠? 캠브리안 시기의 어떤 생명의 다양성이 갑작스럽게 일어난 것처럼 보이는 그 현상이 이 말입니다. 아시겠죠, 그죠? 자, 그래서 Darwin's theory proposes that the current diversity of life had emerged after a very long time. 자, 그래서 다윈의 그 이론은 제안한답니다. 무엇을 제안한다면 대리아를 제안한답니다. 그 대리아의 내용이 뭡니까? Current diversity of life. 현재의 다양성입니다. 생명의 현재의 다양성은 had emerged after a very long time. 아주 오랜 시간 이후에 emerged 하다는 건 없던 게 나타나는 게 emerge죠, 그죠? 물 밑에서 갑자기 머리가 쏙 올라오는 것도 emerge입니다. 알겠죠, 그죠? 그래서 없던 게 갑자기 생겨났다는 말입니다. 언제 동안에 after a very long time. 아주 오랜 동안에 그런 일들이 생겨났다고 주장한 게 다윈즈의 띠어리입니다.
캠브리안 시기에 일어났던 라이폼즈의 설지와는 대체되는 내용이죠, 그죠? 대체가 아니라 반대되는 내용이죠, 그죠? 맞지, 세진아, 그지? 자, 그 다음 들어가겠습니다. Natural selection needed a long period to work the small changes that produce the species we see today. 자, 여러분, Natural selection이 뭡니까? 여러분들, 예를 들어서 닭 같은 것들이 원래 날개를 많이 쓰다가 요즘은 잘 안 날아다니죠, 그죠? 그냥 부다닥거리는 정도로 쓰죠, 그죠? 그게 뭡니까? Natural selection 한거 아닙니까? 자연적으로 뭔가 쓰지 않는 내용들은 퇴보되고 자연적으로 살아났는데 아주 도움이 많이 되는 것들은 더 발전되는 게 Natural selection 아닙니까, 그죠? 다른 말로 생각하면 자연적인 선택이죠, 그죠? 그 말입니다. 근데 갑자기 그 학문 용어가 생각이 안 납니다. 그거는 필요하답니다. 뭐가 필요하답니까? A long period. 아주 오랜 동안이 필요하답니다. 뭐 하는데? To work the small changes that produce the species we see today. 어떤 작은 변화들을 만들어내는 데 있어가지고 아주 오랜 기간이 필요하답니다. 그런데 그 작은 변화들이 결국은 뭐를 이루어낸 작은 변화입니까? Produce the species we see today. 오늘날 우리가 보는 그 종자들을 만들어낸 그 작은 변화들이 일어나는 데는 아주 오랜 기간이 필요하다는 게 내추럴 셀렉션의 그 티어리가 이야기하는 겁니다. 아시겠죠? 그게 찰스 다윈의 그 티어리의 내용이죠, 그죠? 근데 캠브리안 시기에 일어났던 그 surge in life forms, does that occur to the natural selection? It seems so? 아닌 것 같지. 왜? 갑작스럽게 폭발했으니까. 이렇게 시간이 오랫동안 걸린 게 아니라 갑작스럽게 프리캠브리안 시기 6억 년 전에는 없었던 게 5억 7천년에서 5억 3천년 사이에는 갑자기 많아졌기 때문에. 그죠? 그게 찰스 다윈의 내용과 대체되는, 반대되는 내용입니다. 자, that idea required that evolution occur gradually and that the fossil records show these gradual changes. 이때 that idea가 뭡니까? 앞에서 이야기했던 natural selection을 말하는 겁니다. 알겠죠? 그죠? 그 자연 선택에 대한 그 이론은 뭘 필요로 한답니다. 무엇을 필요로 한답니까? Evolution occur gradually and that the fossil records show these gradual changes. 진화는 일어난답니다. 아주 천천히 점진적으로 진화가 일어나고 그리고 that idea required that the fossil records show these gradual changes. 그 다음에 그 자연 선택은 또 필요한데 뭘 필요합니까? 화석 기록들이 뭘 보여줘야 되는 것을 필요로 한답니다. 무엇을? This gradual change. 이 점진적인 변화를 보여주는 그러한 화석들이 필요하답니다. 아시겠죠? 무슨 말인지 알겠습니까? 내추럴 셀렉션 티어리가 맞다면 화석에서도 이게 천천히 일어난다는 이런 변화를 보여주는 화석들을 그 이론 자체가 필요로 하는 겁니다. 그래야 이론이 맞아 떨어지는 거죠. 그죠? 자, 근데 그 다음 내용을 보겠습니다. But 이때는 but 쓰면 안 되죠. 문장 앞에서는 however 써야 되죠. 그죠? transitional words를 써야 되고 but은 여러분 이렇게 쓰면 아주 무너쳐지고 있습니다. 이는 문장 중간에 아이디어와 아이디어를 연결할 때만 but을 씁니다. 문장 앞에는 however, transitional words를 써야 됩니다. The record in fact showed that the beings that arose during the Cambrian explosion could not be found in the pre-Cambrian period. 이론은 이랬는데 누구 이론이 이렇단 말입니까? 요 앞에까지는. 찰스 다윈의 이론은 그랬는데 내용이 바뀌는 겁니다. 실제로는 안 그랬다는 말입니다. 언제는 안 그랬다는 말입니까? Cambrian period 동안은 안 그랬다는 말입니다. 자, the record in fact showed 무슨 말입니까? 기록이 사실적으로 실제적으로는 보여줬다 이 말입니다. 알겠죠, 그죠? 무엇을 보여줬단 말입니까? The beings that arose during the Cambrian explosion. 이게 주어입니다. 자, the being 그러면 life forms와 같은 말입니다. 알겠죠, 그죠? beings는 존재했던 것들 이 말입니다. 알겠죠? 자, 여러분 존재했던 것들 중에 사람이 존재하면 뭡니까? human beings죠, 그죠? 알겠죠, 그죠? 그래서 존재는 전부 다 beings입니다. being. 알겠죠, 그죠? 사람이면 human beings입니다. 알겠죠? animal beings 이런 말 합니까? 안 합니다. 알겠죠? 그냥 animal species 그러죠, 그죠? 그래서 being은 보통 사람한테 많이 쓰는 건데 여하튼 이건 생명체의 어떤 그 존재 그걸 말하는 겁니다. 어떤 존재입니까? That arose during the Cambrian explosion. 캠브리안 폭발 시기 동안에 arose 했다는 게 자, 이 arose 동사는 뭡니까? arise, arose, arisen 이렇죠, 그죠? arise가 뭡니까? 일어났던 이 말이죠, 그죠?
그래서 캠브리안 시기 동안에, 캠브리안 폭발 시기 동안에 일어났던 그 생명체들은 could not be found in the Precambrian period. 내가 계속 설명했죠, 그죠? 이 Precambrian 시기 동안에는 발견될 수 없었답니다. 불과 지구가 생기고 6억 년까지 아무것도 없었던 생명체들이, 존재하지 않았던 생명체들이 왜 갑자기 5억 7천만 년에서 5억 3천만 년, 그 4천만 년 사이에 갑자기 다 나타나나 이 말입니다. 그래서 그 fossil record만 봤을 때는 이 the fossil record impact show 이런 걸 보여줬다는 말은 이 캠브리안 시기 동안의 그 fossil record는 찰스 다윈의 이론에 반대하는 겁니까? 그 이론을 도와주는 내용입니까? 반대하는 내용이 되어버린 거죠. 그래서 찰스 다윈의 내용이 틀린 것처럼 실제로 존재하는 화석들은 그렇게 증명을 하는 것처럼 보이는 거죠. 그죠? 자, 그 위에 설명이 나옵니다. 자, 또 다윈의 내용이 나옵니다. Darwin himself conceded that this missing fossil record could be used as an argument against the validity of his theory. 무슨 말입니까? 다윈 그 자신이 conceded했답니다. conceded가 무슨 말입니까? 인정했다는 거. 알겠죠? conceded했다는 게 인정. 패배를 인정하는 게 conced입니다. 자기가 잘못됐다는 걸 인정하는 게 conced입니다. 아시겠죠? 그죠? 뭘 인정했답니까? This missing fossil record. 무슨 말입니까? 이때 missing fossil record는 세진아 뭘 말하는 거야? Could be used as an argument against the validity of his theory. 이때 missing fossil은 뭘 말하는 거야? 민정, 이때 missing fossil은 뭘 말하는 거야? 캠브리안 시기 동안에 없었던 missing fossil 말하는 거야? 아니죠. 프리캠브리안 시기에 없었던 애들이죠. 이때 missing 했다는 건 없다는 말입니다. 아시겠죠? 그게 무슨 말입니까? 캠브리안 시기에는 있는데 프리캠브리안 시기에는 없었던 이 missing fossil을 말하는 겁니다. 이것들이 could be used 이 말은 무슨 말입니까? 사용될 수 있단 말입니다. 뭘로 사용될 수 있단 말이에요? as an argument. 어떤 논쟁으로 사용될 수 있는데 어떤 논쟁입니까? against the validity of his theory. 이때 his는 누굽니까? 찰스 다윈입니다. 찰스 다윈의 이론의 validity가 뭡니까? validity. 무슨 말입니까? 여러분들 예를 들어서 외국에 가는데 민지야 이번에 네가 제주도 갔죠 어째? 다음에 만약에 놀러온 네가 일본을 가는데 여권이 있어야 되지 그지? 여권이 날짜가 지나버렸어. 그러면 네 여권이 valid한 거야? valid하니까 무슨 말이야? 유효하단 말이야. 그럼 validity가 무슨 말이야? 유효를 말하는 거야. 그래서 찰스 다윈의 그 이론의 유효성에 반대하는 논리로 뭐가 쓰일 수 있다는 거야? 이 missing fossil record 무슨 말이야? 프리캠브리안 시기에 이 캠브리안 시기에는 있는데 프리캠브리안 시기에는 없는 이 화석 기록들이 찰스 다윈의 내추럴 셀렉션 그런 티어리들에 반대하는 논쟁 에비던스로 쓰일 수 있다는 말이에요. 왜? 캠브리안 시기에도 있었다면 비슷한 형태가 에볼루션 진화가 조금 되기 전이지만 프리캠브리안 시기에도 그런 종자가 있어야 된다는 말이야? 없어야 된다는 말이야? 있어야 되는 거예요. 근데 아예 없다는 건 무슨 말이야? 에볼루션이 일어나지 않았다는 거야. 어떻게 갑자기 떨어졌다는 거야. 하지만 내추럴 셀렉션의 에볼루션은 뭐 어떤 뜻이야? 원래 있었던 것들이 조금씩 진화해서 아메바 같은 것들이 사람이 결국은 되기도 하고 그지? 고등학생이 뚱뚱한 아메바가 내가 됐겠지. 그렇게 됐다는 거예요 결국은. 알겠지? 그래서 그 이론이 맞지 않다는 것을 되려 증명할 수 있는 논리로 쓰이는 게 실질적으로 존재했던 그 화석의 기록들이란 말이야. 언제 동안에? 캠브리안 피어리 동안. 알겠지 그지? 내가 이 정도 설명했는데 엉뚱한 내용 적으면 내 진짜 가만 안 있는다. 알겠죠? 여러분 각오해라. 네, 그래서 내 목이 아프게 하는 거야. 자, 그 다음에 indeed 참으로 이 말이죠. That argument is asserted today by those who believe in creationism or intelligent design, the view that life was created at one time by a divine being. 자, 실제로 이 말이야. 실제로 위의 내용이 이게 보통 indeed 이런 말은 for example하고 거의 비슷한 말입니다. 예를 들면 이런 말하고 비슷합니다. 실제로 이거와 관계된 예를 보여줄 때 indeed라는 말이 많이 옵니다. 실제로는 이 말입니다. 실제로 봅니다. That argument. 이 argument은 어떤 argument입니까? 방금 위에서 어떤 argument 말하는 거예요? 찰스 다윈의 티어리 자체가 안 맞다는 그 argument이지. 그 argument은 어디에 근거를 둔 거야? 캠브리안 시기의 fossil record를 보고 하는 거야. 뭐와 비교해서?
프리캠브리안 시기에 없는 화석들을 보고, 알겠지? 그 argument이 is asserted 한다는 거죠. asserted. asserted. I'm asserting you have to do your study hard, so you better show me the good result whenever I give you an exam. assert 한다는 거죠. 주장한다는 거예요. 그래서 이런 argument들이 주장되어진 게 언제? 오늘날 누구에 의해서 주장되어진대? Those who believe in creationism. Those who believe in creationism이 무슨 말이야? creationism이 무슨 말이야? 진화론이 아니라 창조론이. 어느 순간에 갑자기 뭐가 만들어졌다는 거예요. 알겠지? 그래서 창조론을 믿는 그들에 의해서 주장되어지고, 무엇을 근거로? 그 캠브리안 시기 동안의 어떤 갑작스러운 종자의 증가가, 왜? 프리캠브리안 시기에 어떤 게 갑자기 증가하는 거는 진화론으로 어떤 비교해 봤을 때 말이 안 되잖아. 진화론으로 설명이 안 되잖아. 그러니까 갑자기 뭔가 창조했다. 원장선생님 같이 대단한 사람이 나타나가지고 뭐 사슴도 만들고 소도 만들고 돼지도 만들고 먹거리를 다 만들었다는 거야. 알겠지? 그런 게 창조론이고. or intelligent design. 이건 무슨 말이야? 원장선생님 봤을 때는 이건 뭐냐면 intelligent design의 설명이 나오죠. The view that life was created at one time by a divine thing. 자, 여러분 divine이 뭡니까? divine은 아주 신성한 겁니다. 알겠죠? 그래서 어떻게 보면 creationism하고 비슷한 말인데, 이때 divine being이라는 거는 보통 예를 들어서 뭐 종교에서 믿는 그런 신성한 뭔가가 나타나가지고 갑자기 만들었다는 거죠. 그죠? 그래서 한 번만에 누구에 의해서 뭔가 신성한 어떤 그런 존재에 의해서 만들어졌답니다. 무엇이? 생명체가 만들어졌다는 그 견해를 뭐라 부른답니까? intelligent design이라고 합니다. 알겠죠? 그죠? 그래서 창조론은 보통 이게 그걸 말하는 거죠. 신이 만들었다는, 갑자기 만들었다는 창조론을 말하는 거고, 인텔리전트 디자인은 뭘 말하는 겁니까, 서영아? 내가 빵차를 확 맞췄다. 서영아, 오늘 서영아 조금 졸리면 서 있어봐. 이거 중요한 거 아니야? 자원이 보고 있는데 아니야, 서영아, 네가 본명이 고개 떨어지는 거 보고 내가. 아니, 겁나 놀랬다. 미안하다. 아이고, 미안하다. 자, 그래서 이때 인텔리전트 디자인 여러분, 어떤 내용들이, 원장쌤 기억에는 뭐냐면, 뭐 외계인들이 와서 생명체를 만들었다, 뭐 그런 거 있지 않습니까? 그런 뷰를 이야기하는 것 같습니다. 자, 우리 5분만 쉬고 합시다. 5분만요. 민지드가 뭐였죠?